So welcome all of you. Today we are going to discuss next point of our chapter, that is classification of electrochemical cells. As you know, in electrochemical cells, chemical energy is converted into electrical energy. So these electrochemical cells are first divided into two types of cells: chemical cell and then concentration cell. Okay. Chemical cell again divided into two types: chemical cell with transference and chemical cell without transference. Okay. Later on we will discuss what is transference, but you just remember classification of electrochemical cells. Okay, so chemical cell divided into two types: with transference and without transference. Then concentration cell. Concentration cells first divided into two types: electrolyte concentration cell and electrode concentration cell. Then electrolyte concentration cells again divided into two types: electrolyte concentration cell reversible to cation and electrolyte concentration cell reversible to an anion. Okay, reversible to cation and reversible to anion means the cell whose electrode whose potential is depend on concentration of cation. In that case, we can say potential of that electrode depend on concentration of cation, means that particular electrode is reversible to cation. Similarly, electrolyte concentration cell reversible to an anion means potential of that electrode depend on concentration of anion, means we can say that particular electrode is reversible to anion. Then this reversible electrolyte concentration cell reversible to cation again divided into two types: electrolyte concentration cell reversible to cation with transference and electrolyte concentration cell reversible to cation without transference. Then electrolyte concentration cell reversible to anion again divided into two types: electrolyte concentration cell reversible to anion with transference, electrolyte concentration cell reversible to anion without transference. So in this way electrochemical cells are, this is classification of electrochemical cells. बघा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचं क्लासिफिकेशन सुरुवातीला दोन टाईपच्या सेल्समध्ये झालेलं आहे: केमिकल सेल अँड कॉन्सन्ट्रेशन सेल. केमिकल सेलचं पुन्हा दोन टाईपमध्ये डिवायडेशन झालेलं आहे, क्लासिफिकेशन झालेलं आहे: केमिकल सेल विथ ट्रान्सफरन्स, केमिकल सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन सेल, कॉन्सन्ट्रेशन सेलचं पुन्हा दोन टाईपमध्ये डिवायडेशन झालेलं आहे: इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल आणि इलेक्ट्रोड कॉन्सन्ट्रेशन सेल. ओके. देन आता बघा, इथे इलेक्ट्रोड कॉन्सन्ट्रेशन सेलचं पुन्हा क्लासिफिकेशन झालेलं नाही, पुन्हा डिवाइड झालेले नाहीत ते. फक्त इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स जे आहेत त्या पुन्हा दोन टाईपमध्ये डिवाइड झालेले आहेत. पहिला जो टाईप आहे तो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल रिव्हर्सिबल टू cation आणि सेकंड आहे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल रिव्हर्सिबल टू anion. मीन्स बघा, ज्या इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल कटायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असतो, बघा काय सांगतोय मी, ज्या इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल कटायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असतो त्या सेलला आपण असं म्हणू की त्या इलेक्ट्रोडच्या बाबतीत असं म्हणू आपण की त्या इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल कटायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड आहे. मीन्स दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोड इज रिव्हर्सिबल टू cation. रिव्हर्सिबल टू cation जर असेल, याचा अर्थ काय, त्या सेलचा किंवा इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल कटायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असणार आहे. त्यानंतर दुसरा टाईप बघा काय, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल रिव्हर्सिबल टू अँड anion. मीन्स ज्या इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल
अनायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असेल तो कोणता असणार आहे? रिव्हर्सिबल टू अनायन. म्हणजे अनायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती जर इलेक्ट्रोडचा पोटेन्शियल डिपेंड असेल तर आपण त्या इलेक्ट्रोडच्या बाबतीत काय म्हणणार आहेत? दॅट इलेक्ट्रोड इज रिव्हर्सिबल टू ॲन अनायन. मग तसं मग हे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेलचं दोन टाईपमध्ये डिवायडेशन झालं आहे, रिव्हर्सिबल टू कटायन आणि रिव्हर्सिबल टू अनायन. तर रिव्हर्सिबल टू कटायन जो आहे तो पुन्हा दोन टाईपमध्ये डिवाइड झालेला आहे, विथ ट्रान्सफरन्स अँड विदाउट ट्रान्सफरन्स. तसंच हा रिव्हर्सिबल टू अनायनचं पुन्हा दोन टाईपमध्ये डिवायडेशन झालेलं आहे, विथ ट्रान्सफरन्स अँड विदाउट ट्रान्सफरन्स. So this is about the classification of electrochemical cell. In your university exam, this question will be asked for 2 marks. Give the classification of electrochemical cell. Then you should remember this classification. Electrochemical cell divided into chemical and concentration. Chemical again with transference, without transference. Concentration divided into electrolyte and electrode. Concentration cell. So electrolyte again divided into two types, reversible to cation, reversible to anion. Reversible to anion with transference, without transference. Reversible to anion with transference, without transference. Okay. So this is about the classification of electrochemical cell. Now we are going to discuss what is transference. What is mean by transference? With transference and without transference. Cell with transference. Cell with transference means presence of liquid junction potential. Presence of liquid junction potential. So question is that what is mean by liquid junction potential? What is mean by liquid junction potential? Cell with transference. With transference केव्हा म्हणणार आपण? जेव्हा लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल प्रेझेंट असेल त्यावेळेस आपण असं म्हणू दॅट पर्टिक्युलर सेल विथ ट्रान्सफरन्स. ओके. मग आता हे लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल नेमकं काय? when two half cells connected together by means of porous partition, then liquid junction is developed. Then liquid junction potential is developed. बघा मी काय सांगितलं आहे, दोन हाफ सेल. तुम्हाला आता हाफ सेल्स काय माहीत, हाफ सेल काय कन्सेप्ट असते तुम्हाला माहिती आहे. एक इलेक्ट्रोलाइट असेल, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट एका पर्टिक्युलर इलेक्ट्रोलाइटमध्ये डीप केलेला असेल तो असणार आहे हाफ सेल. आणि असे दोन हाफ सेल कनेक्ट केले तर आपल्याला काय मिळतो? एक कंप्लीट सेल. ठीक आहे. सो हे जे दोन हाफ सेल एकमेकाला कनेक्ट केलेले असतील ते जर पोरस पार्टिशनचा यूज करून कनेक्ट केलेले असतील एकमेकाला, त्या केसमध्ये लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल डेव्हलप होतं. ओके. आता हे कसं डेव्हलप होतं? सपोज तुमच्याजवळ दोन हाफ सेल्स आहेत. ओके. दिस इज पोरस पार्टिशन. दिस इज पोरस पार्टिशन. Through this porous partition, anions or cations can move from one compartment to other compartment. This is one compartment. In this compartment, we have one electrode and one electrolyte. Okay. Suppose this is zinc sulfate. Okay. This is solution of zinc sulfate.
zinc sulfate solution, and suppose this is zinc rod. Okay, suppose this is zinc rod. Again, this is suppose a copper rod which is dipped in copper sulfate solution. Okay, so this is one compartment, this is another compartment. This is one half cell, zinc rod dipped in zinc sulfate solution. This is one half cell, and copper rod dipped in copper sulfate solution, another half cell. Okay, these two half cells, this is one half cell, this is another half cell. Two half cells are connected together by porous partition. Okay, porous partition ने कनेक्ट केलेले आहेत, बरोबर. थ्रू दिस पोरस पार्टिशन कटायन, आता बघा झिंक सल्फेटमध्ये कटायन कोणता असणार आहे, Zn2+ आणि अनायन असणार आहे SO4 -. कॉपर सल्फेटच्या केसमध्ये काय असणार आहे, कॉपर 2+ कटायन असेल आणि SO4 सल्फेट आयन हा अनायन म्हणून असणार आहे. ठीक आहे. सो अनायन इज कॉमन, इन दिस केस अनायन इज कॉमन, बट कटायन्स आर डिफरंट. कटायन डिफरंट आहेत, अनायन सेम आहे. मग बघा होईल काय, हे जे पोरस पार्टिशन आहे, दिस इज पोरस पार्टिशन विच सेपरेट्स टू हाफ सेल. ज्या पोरस पार्टिशनमुळे दोन हाफ सेल एकमेकापासून सेपरेट झालेले आहेत. ठीक आहे. या पोरस पार्टिशन थ्रू अनायन्स किंवा कटायन्स मूव्ह होऊ शकतात. म्हणजे एका कंपार्टमेंटमधून दुसऱ्या कंपार्टमेंटमध्ये, ह्या कंपार्टमेंटमधून ह्या कंपार्टमेंटमध्ये अनायन किंवा कटायन मूव्ह होऊ शकतात, किंवा ह्या कंपार्टमेंटमधून ह्या कंपार्टमेंटमध्ये अनायन किंवा कटायन मूव्ह होऊ शकतात, थ्रू ट्रान्सफर होऊ शकतात थ्रू पोरस पार्टिशन. या पोरस पार्टिशनमधून कटायन आणि अनायनची मुवमेंट होणार आहे. कटायन किंवा अनायन ट्रान्सफर होणार आहेत एका कंपार्टमेंटमधून दुसऱ्या कंपार्टमेंटमध्ये. ठीक आहे. आता बघा, जर सपोज ह्या केसमध्ये झिंक आणि कॉपरच्या केसमध्ये कॉपरची मोबिलिटी जास्त असेल, म्हणजे कॉपरचा मूव्ह होण्याचा जो स्पीड आहे, ओके, म्हणजे कॉपर कटायन्स, आता अनायन्स तर सेम आहेत, इथून ह्या कंपार्टमेंटमधून अनायन इकडे ट्रान्सफर झाले किंवा इथून इकडे ट्रान्सफर झाले. आता SO4 आयन्स आहेत, त्यामुळे त्यांचा स्पीड सेम असणार आहे. ह्या कंपार्टमेंटमध्ये जे SO4 चे आयन्स असतील त्यांचा स्पीड, आणि ह्या कंपार्टमेंटमध्ये जे SO4 चे अनायन्स असतील त्यांचा स्पीड, दोघांचा स्पीड सेम असणार आहे, कारण सेम अनायन्स आहेत ते SO4. पण कटायनच्या केसमध्ये काय होईल बघा, Zn2+ आणि कॉपर 2+, Zn2+ आणि कॉपर दोन्ही डिफरंट मेटलचे कटायन्स आहेत ते, बरोबर. मग दोघांच्या प्रॉपर्टीज डिफरंट असतील. ठीक आहे. मग बघा, झिंक सल्फेटचा मूव्ह होण्याचा स्पीड आणि कॉपरचा मूव्ह होण्याचा स्पीड दोन्ही डिफरंट असणार आहे. सो ड्यू टू डिफरन्स इन मोबिलिटी, याला काय म्हटलं तर स्पीड, म्हणजे मूव्ह होण्याचा जो स्पीड असतो त्याला मोबिलिटी म्हटलं जातं. ठीक आहे. मग ड्यू टू डिफरन्स इन मोबिलिटी ऑफ कटायन, ओके, या कटायनची मोबिलिटी डिफरंट असल्यामुळे काय होणार आहे बघा, सपोज स्पीड ऑफ कॉपर आयन, speed or mobility of Zn2+ ion is greater than copper 2+ ion. If speed of Zn2+ ion is greater than copper 2+ ion, means if mobility of Zn2+ ion is greater than mobility of copper 2+ ion, then what will happen? Large number of copper 2+ ions, will speed of copper 2+ ion is greater than speed of Zn2+ ion. ओके. आता ही जी मोबिलिटी आहे, मोबिलिटी बऱ्याच फॅक्टर्सवरती डिपेंड असते. कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असते, त्यानंतर त्यांच्या ॲटॉमिक मासेसवरती डिपेंड असते, चार्जवरती डिपेंड असते. ठीक आहे. तर मग बघा, जर सपोज कॉपरचा स्पीड जास्त आहे आणि झिंकचा स्पीड कमी आहे, जर सपोज आपण असं कन्सिडर करू कॉपरचा स्पीड हा झिंकच्या स्पीडपेक्षा डबल आहे. कॉपरचा स्पीड कॉपर 2+ आयनचा स्पीड Zn2+ आयनच्या डबल आहे. मग काय होईल बघा, जेव्हा एक
जेव्हा एक Zn2 प्लस आयन ह्या कंपार्टमेंटमधून ह्या कंपार्टमेंटमध्ये जेव्हा ट्रान्सफर होणार आहे त्यावेळेस काय होईल, एकाच्या जे एक Zn प्लस इकडे शिफ्ट झालेला आहे, ट्रान्सफर झालेला आहे, स्पीड कॉपरचा डबल आहे झिंकपेक्षा. जर एक ट्रान्सफर झाला तर किती कॉपर 2 प्लस आयन इकडे शिफ्ट होणार आहेत, ट्रान्सफर होणार आहेत, 2 कॉपर 2 प्लस आयन. म्हणजे बघा काय होईल, इथून एक कटायन जाणार आहे आणि इथून 2 कटायन ह्या कंपार्टमेंटमध्ये येणार आहेत. म्हणजे बघा इकडे काय होईल, कटायन्स कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कटायन increases. Large number of copper 2 plus ions will be transferred from this compartment to this compartment through porous partition. Okay, so due to this transfer of large number of copper 2 plus ion, concentration of cation in this compartment increases. आणि इथून as compared to 2 copper 2 plus इथून इकडे आलेले आहेत, इथून एकच झिंक गेलेला आहे. म्हणजे काय होणार आहे, इकडे जे कटायन आणि अनायनच्या कॉन्सन्ट्रेशनचं आपण जर कंपॅरिझन केलं ॲज कम्पेअर्ड टू कटायन, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अनायन विल बी ग्रेटर. बरोबर, म्हणजे इथून जास्तीत जास्त कटायन इकडे शिफ्ट झालेले आहेत. बरोबर, आणि इथून ह्या कंपार्टमेंटमधून खूप कमी कटायन त्या साईडला गेलेले आहेत. म्हणजे इकडे कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होईल आणि इकडे अनायनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होऊन जाणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू कटायन. So due to difference in mobility of cation and anion, the electric double layer is developed at the junction of 2 electrolytes at the porous partition. ही जी पोरस पार्टिशन आहे याच्या सरफेसवरती इलेक्ट्रिकल डबल लेअर डेव्हलप होते ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन अँड ड्यू टू एक्सेस ऑफ अनायन. मग ज्या साईडला एक्सेस कटायन्स असतील त्या साईडला पोरस त्या साईडच्या सरफेसवरती पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती कटायन्स म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालेला असेल आणि ज्या साईडला अनायनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल त्या साईडला पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालेला असेल. सो दिस इलेक्ट्रिक डबल लेअर विच इज डेव्हलप ॲट दी जंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ॲड एक्स्ट्रा पोटेन्शियल. ओके, ॲड एक्स्ट्रा पोटेन्शियल or generates extra EMF in a cell. That EMF or that extra potential is called as liquid junction potential. लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल म्हणजे दोन लिक्विडच्या जंक्शनला जो पोटेन्शियल डेव्हलप होतो ड्यू टू डिफरन्स इन मोबिलिटी ऑफ कटायन अँड अनायन, दॅट पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲज लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. ओके, मग बघा सेल विथ ट्रान्सफरन्स मीन्स जेव्हा पोरस पार्टिशन असेल अवेलेबल, दोन सेलच्या दोन हाफ सेल जर पोरस पार्टिशनने सेपरेट केलेले असतील तर त्या सेलला आपण काय म्हणणार आहे, सेल विथ ट्रान्सफरन्स. ओके, आणि हे जे सेल्स असतात या सेलच्या केसमध्ये जर तुम्हाला टोटल EMF मेजर करायचा असेल, ठीक आहे, सपोज हा इकडचा इलेक्ट्रोड आहे, सपोज हा 1 आणि हा 2 जर आपण कन्सिडर केला तर ई सेल, ओके, EMF ऑफ सेल इज समेशन ऑफ EMF ऑफ वन सेल, EMF ऑफ EMF ऑफ वन इलेक्ट्रोड, EMF ऑफ second electrode plus EMF which is developed or potential which is developed due to liquid junction potential EJ. So liquid junction potential is denoted by EJ. Means जर सेल विथ ट्रान्सफरन्स जर असेल तर त्या केसमध्ये आपण जो EMF मेजर करतो दॅट इज नॉट ॲक्च्युअल EMF of that particular cell because we have measured EMF of cell with addition of liquid junction potential, EMF developed due to liquid junction potential. म्हणजे तुम्ही जर ट्रान्सफरन्स सेल विथ ट्रान्सफरन्स जर यूज केलेला असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला जो EMF मिळणार आहे सेलचा तो ॲक्च्युअल EMF नसणार आहे, कारण त्याच्यात लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियलमुळे जो पोटेन्शियल डेव्हलप झालेला किंवा EMF डेव्हलप झालेला आहे तो पण ॲड असणार आहे. So this is not actual EMF of cell. So to remove this liquid junction potential, if you want to determine actual EMF of cell, you have to remove the liquid junction potential. How you can remove the liquid junction potential? You can remove the liquid junction potential by using salt bridge. तुम्हाला सॉल्ट ब्रिज काय असतं हे माहिती आहे, बरोबर. सॉल्ट ब्रिजचा यूज करून तुम्ही लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल
रिमूव्ह करू शकता. ठीक आहे. बघा मी आता काय सांगितलं तुम्हाला, सेल विथ ट्रान्सफरन्स काय असतं नेमकं. सेल विथ ट्रान्सफरन्स मीन्स लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल जर असेल प्रेझेंट तर तो सेल विथ ट्रान्सफरन्स असतो. आता लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल काय असतं, जर दोन हाफ सेल एकमेकाला दोन हाफ सेल जर पोरस पार्टिशनने सेपरेट झालेले असतील तर लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल डेव्हलप होतो. मग लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल का डेव्हलप होतो ते तुम्हाला मी सांगितलं, ड्यू टू डिफरन्स इन मोबिलिटी ऑफ कटायन अँड अनायन. कटायन आणि अनायनचा स्पीड डिफरंट असेल बरोबर, तर त्याच्यामुळे काय होईल, त्या पोरस पार्टिशनच्या सरफेसवरती इलेक्ट्रिकल डबल लेअर डेव्हलप होईल आणि त्या इलेक्ट्रिकल डबल लेअरमुळे एक्स्ट्रा पोटेन्शियल ॲड होणार आहे त्या सेलमध्ये. ओके, दॅट इज लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. ओके, नाउ इफ यू वॉन्ट टू रिमूव्ह दिस लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल तर तुम्हाला काय यूज करावं लागणार आहे, सॉल्ट ब्रिज यूज करावं लागणार आहे. ठीक आहे. आता आपण बघू व्हॉट इज सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. Cell without transference. When two cells are connected together by using salt bridge, then such cells are called cell without transference. Cell without transference. ओके, सेल विदाउट ट्रान्सफर. आता बघा हा सेल आहे, इथं काय पोरस पार्टिशन प्रेझेंट आहे. दिस इज सेल विथ ट्रान्सफरन्स. आता मला ट्रान्सफरन्स रिमूव्ह करायचं आहे, लिक्विड जंक्शन रिमूव्ह करायचं आहे. मी काय करणार आहे, दोन सेपरेट बिकर्स घेईल, त्याच्यात इलेक्ट्रोलाइट डीप करेल, इलेक्ट्रोलाइट घेईल आणि त्याच्यात इलेक्ट्रोड डीप करेल. ठीक आहे. दिस इज झिंक सल्फेट, दिस इज झिंक रॉड, दिस इज कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर रॉड. ठीक आहे. सो दीज टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय युझिंग सॉल्ट ब्रिज. मी आता काय करतो, सॉल्ट ब्रिज यूज करतो आणि सॉल्ट ब्रिजने हे दोन्ही सेल्स मी कनेक्ट करतोय, हाफ सेल्स कनेक्ट करतोय. ठीक आहे. सो दिस इज सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. दिस इज सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स. सॉल्ट ब्रिज जर यूज केला तुम्ही, दिस इज सॉल्ट ब्रिज जर यूज केला तुम्ही तर लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल रिमूव्ह होतं. दोन हाफ सेल डायरेक्टली एकमेकाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहत नाही, ते कशाने कनेक्ट केलेले असतात, सॉल्ट ब्रिजचा यूज करून कनेक्ट केलेले असतात. आणि सॉल्ट ब्रिज जर यूज केलं तर अशा पद्धतीची इलेक्ट्रिक डबल लेअर इथं डेव्हलप होत नाही. आणि इलेक्ट्रिक डबल लेअर डेव्हलप होत नाही तर एक्स्ट्रा पोटेन्शियल त्या सेलमध्ये ॲड होत नाही. जर सपोज तुम्हाला ह्या सेलसाठी ई सेल लिहायचा असेल तर तुम्ही सिम्पली लिहू शकतात E1 plus E2, E1 plus E2, no liquid junction potential. So we have get only potential difference between two electrodes. Okay, आणि ह्या केसमध्ये काय होतं, E cell is equal to E1 plus E2 plus EJ असतो. Okay, E1 plus E2 plus EJ. EJ is liquid junction potential developed due to difference in mobility of cation and anion.
Okay, so this is about the classification of electrodes, classification of electrochemical cells. Then we have discussed what is mean by cell with transference and what is mean by cell without transference. In simple language, cell with transference means presence of liquid junction potential, and that liquid junction potential is developed due to two cells are connected together by means of porous partition. And cell without transference means two cells are connected together by using salt bridge or any other arrangement, such like two electrodes are dipped in a single electrolyte solution. In that case again liquid junction potential is not developed. That is also cell without ट्रान्सफरन्स. म्हणजे एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट आहे आणि त्याच्यात दोन इलेक्ट्रोड डीप केलेले आहेत, तिथे सुद्धा लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल असणार नाही आहे, तो सुद्धा कोणता सेल असणार आहे, सेल विदाउट ट्रान्सफरन्स असणार आहे. ओके, अगेन so this is about the classification cell with transference and without transference.